ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ اللهم اوصل بنا وفعلنا ما صلينا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة بنا شفينا سيدنا مصطفى وجعلنا وعن جميع الأنبياء والعلماء والصديقين والشهداء الصالحين وجعلنا أرواح جميع مشايخنا وإلى عمرات تروعي أهل الخير والطاعة الإيمان. اللهم زد لهم شرفا لا شرف لنا لا فإلهم عز وشكرا. اللهم اعلي درجات من الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع اللهم آمين. افتح لنا هذا التجارة وأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم انزل نعمة وبركة في هذا التجارة بركة تامة لنا بارك آمين. اللهم يسر لنا امورنا وراحة لقلوبنا ولنا سلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا وفي هذا التجارة من المعين ليس ما كنا واكفنا شر الأعداء والحاسدين والصالحين وفنا مسلمين وفنا الصالحين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة. آمين. وعنا شر الدنيا وشر الآخرة. آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة تقاليد الخير وأن تحفظنا في يدنا وسلامنا لنا سعدنا أحبابنا أخواننا من كلمينات في ذلة الذكر وسمعافة من الغير من كل خير من كل خير من خير يا رب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ لم يلد ولم يولد ولم
من شر النفاثات في العقد من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وبجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والأولياء والعلماء الصالحين أن تجعل فينا وفي أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم بارك في هذا السوق وصاحبه بركة تامة كما باركت ورحمت وأنعمت على عبادك الصالحين اللهم اجعل في كل أمورنا وأمره فرجا ومخرجا وفتحا قريبا ويسرا عزيزا اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಬಹುಶಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ದುವಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆ 175 ಕೋಟಿದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ, ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಚಾಕ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೈರ್ ಬೇಕು, ಅದ್ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಎಂತ ಇದ್ರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಮೇಲನೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಎಬ್ಬಿಸಿ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳದವರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಕಾಲ್ನಡೆಗೆ. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ತರ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಬಹುಶಃ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟುವಿನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಗಮನ ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟುಗೆ ಸೆಳೀತದೆ. ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ತಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮರುದಿವಸ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಂಬೋಡ್ ತಂಗಳರವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ
ಈ ಗುಲಾಮಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಬಿಟ್ಟು ಉಸ್ತಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬದರುದ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಉಸ್ತಾದರು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕತ್. ಇಲ್ಲದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು, ಇವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು LED ರಿಪೇರಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆರಿಫ್ನವ್ರದ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾನು ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ಅನುಗ್ರಹ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವರವರು ಚುರುಕಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಚುಟುಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 24 hours ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ. ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದ್ದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಮಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸದಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಡೀ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವರವರೇ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇವತ್ತೊಂದು ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸಫಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಳ ತಂಗಾಳ್ಕ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾದಿಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ.
ಈ ಅವರು ಹೊರಟಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ದುರಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮೊದಲು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರ್ಕತ್ ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಎಣಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀರ್ಘ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲಹೆಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನವರಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನೀರ ಜಮಾತ್, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪುಂಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಕರ್ನೀರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇದರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಸದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರೈಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶಂಶುಬಾಯಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಯೋಗ, ಡೆಂಟಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಇವರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಸಂಸದ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳದವರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದಟ್ಟಂತ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫಿಯತ್ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬ್ರೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ
ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ವತಿಯಿಂದ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ತಾಮೊಂದು ನಾಮೊಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ತಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾದರ್ ಮಂಜೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಫಾನ್ ಮತ್ತು ಶಂಸ್ಬಾಯರವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಪಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಪು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನಿತರ ಬಲ್ಬು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಮ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಹಾಗೂ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಶಾಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂಥಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಸಫಾನ್ ಭಾಯ್ರವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ವಿನ್ಯಾಸಕರವಾದಂತಹ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಲ್ಬುಗಳೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳು ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, DJ ಇಂತಹವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಇಂತಹದುಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಶಾಪ್ನವರು. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮನತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನು ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.
ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಝೂಮರ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತಾಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವುದಾದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ತನಿಧಿ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜನರ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಬೈ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಏನಂದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಣ, ರಕ್ತ ಕಣ, ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 3 ಜೀವವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 60 ವರ್ಷ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಮಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ
ಪ್ರೈಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ವರ್ ಇದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು. ಇವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಫಾನ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗ್ವರ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ. ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫಾತಿಮತು ರಿಫಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಓರ್ವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಂಬೋಳ್ ತಂಗಳ್ರವರು. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರುಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಪ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ತಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದರ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾದರ್ ಮಂಚೂರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾತೀಶ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ತಫರವರು ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಬರಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸುಲೇಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆಯ ವಿಚಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಫೀಸ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏಯ್ತಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಡೇ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಶಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸವಾನ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಶಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾದ್ ಆರಿಫ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ವರ್ ಇದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಹೊಸಕುರಲ್ ಇದರ ಆಸಿಫ್ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ
ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅವರು ಬರೀ ಹೊಸಕೂರಲಿನ ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಹೊಸಕೂರಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.